нечестивыми делами. Это и есть материальное рабство. Настало время мне освободиться от рабства материи, в которое я попал под влиянием иллюзорной энергии Всевышнего, явившейся ко мне в облике женщины. Иллюзорная энергия полностью завладела мной, и я, падшая душа, стал дрессированным псом, послушным мановению женской руки. Настало время мне победить вожделение и сбросить оковы иллюзий. Я стану милосердным и добрым другом всех живых существ и буду всегда пребывать в сознании Кришны. Комментарий. Такой решимостью должен обладать каждый, кто хочет обрести сознание Кришны. Ему нужно не только самому освободиться от оков майи, но и проявлять сострадание ко всем, кто томится у нее в плену. Участники движения сознания Кришны призваны заботиться не только о себе, но и о благе всех и каждого. Это высшее проявление сознания Кришны. Высот сознания Кришны достиг тот, кто радеет не о собственном спасении, а о спасении других, и поэтому старается расширять движение сознания Кришны. Такому возвышенному преданному не грозит падение, ибо Кришна всегда и везде будет защищать его. В этом суть движения сознания Кришны. Вместо того, чтобы быть игрушками в руках иллюзорной энергии, нужно обратиться к сознанию Кришны, чтобы освободиться самим и освободить других. Გარგმანი ლექსების საკუთარი თავის სხეულთან გაიგივების გამო სული გრძნობა და დაყმაყოფილების სურვილების ბადეში ექცევა და ათასქვარი ღვთისმიერი თუ უღმერთო საქმით არის დაკავებული. სწორედ ესაა მატერიალური ტყვეობა. დადგა დრო თავი დავაღწიო ამ ტყვეობას, რომელშიც მომახვედრა ღმერთების უზენაესი პიროვნების ილუზორულმა ენერგიამ. უკაცრავად წარმომდგენილმა ქალის სახით. მე დაცემულ სულს მთლიანად დამეუფლა ეს ენერგია და ქალის ხელთ გაწვრთნილ ფინიად ვიქეცი. დადგა დრო დავამარცხო ყველა ჩემი ვნებიანი წადილი და თავი დავიხსნა ილუზიის ბორკილებისგან. მე გავხდები მოწყალე, ყოველი სულიერის კეთილმყოფელი, მარად კრიშნას ცნობიერებაში დამთქმული. კომენტარები. ასეთი შეუპოვრობა კრიშნას ცნობიერ ყველა პიროვნებას უნდა ახასიათებდეს, რათა თავი უნდა დააღწიოს მაიას ბორკილებს და ამავე დროს თანაუგრძნოს მათ, ვინც კვლავ ამ ბორკილების ტყვეობაში იტანჯებიან. კრიშნას ცნობიერების მოძრაობის მონაწილენი არა მხოლოდ საკუთარი თავის, არამედ სხვათა სასიკეთოდაც უნდა ზრუნავდნენ. კრიშნას ცნობიერების უმაღლესი გამოვლინება სწორედ ეს არის. ადამიანი, რომელიც მხოლოდ საკუთარ ხსნაზე ზრუნავს, კრიშნას ცნობიერების მაღალ დონეს ვერ აღწევს, განსაკუთრებით მისგან, ვინც სიბრალულს განიცდის სხვათა მიმართ და ამიტომ კრიშნას ცნობიერების მოძრაობის გაფართოებას ცდილობს. ასეთ ამაღლებულ ერთგულს დაცემა არ ემუქრება, რადგან კრიშნა განსაკუთრებით მფარველობს მას. აი ეს არის კრიშნას ცნობიერების მოძრაობის მთელი არსი. იმის ნაცვლად, რომ ილუზორული ენერგიის ხელთ სათამაშოდ ვიქცეთ, კრიშნას ცნობიერებას უნდა მივმართოთ, რათა თავი დავიხსნათ და სხვების გადარჩენაც შევძლოთ. Shri Chaitanya Mandirtam Spatitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vanchakalpa Tarubhishtyam Kripa Sindhuvevacham Patitam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaste Vishnu Padaya, Krishna Krishna. Namaste Saraswati Devi, Gauravani Prachari, Nirvishesha Shvapadi Prashti. Продолжается раскаяние Джамилы, его
исповедь. გრძელდება აჯამინდლას მონანიება და მისი აღსარება. Она искренняя, хотя бы потому, что его на самом деле никто не слушает. ის გულწრფელია, თუნდაც იმის გამო, რომ არც არავინ არ უსმენს ამ მომენტში. То есть ему не на кого производить впечатление. Вишнудуты ушли, Ямадуты ушли. ანუ არავინ დარჩა, ვისაც შეიძლება რაღაცა დაბეჭდილება მოახდინოს, ვიშნუდუტებმაც დატოვეს და იამადუტებიც წავიდნენ. Его маленький сынишка Нарайна ничего не понимает все равно. მის პატარა შვილს ნარაიანას ისედაც არაფერი ესმის ამგვარი. Он просто обращается к Господу. ის უბრალოდ უფალს მიმართავს. Это самый лучший вариант, когда мы обращаемся к Господу такие, какие мы есть. ეს არის საუკეთესო ვარიანტი, როდესაც ჩვენ უფალს ისე მივმართავთ, როგორებიც ვართ. Когда мы никому ничего не хотим показать, როდესაც არ გვინდა ვინმეს რამე წარმოვუჩინოთ, не хотим произвести впечатление, არ გვინდა ვინმეზე შთაბეჭდილება მოვახდინოთ, и мы можем Господу раскрывать свое сердце без всяких приукрас и без утаек, ничего не тая, не утаиваем. და ყოველგვარი შელამაზებისა და რაიმეს დამალვის გარეშე შეგვიძლია უფალს გული გადაუხსნათ. И такие моменты должны быть в жизни у каждого преданного, вот такие обращения к Господу. ამგვარი მომენტები, უფლისადმი ამგვარი მიმართვა ყოველი ერთგულის ცხოვრებაში უნდა არსებობდეს. Потому что мы так устроены, как ты не пытайся, но когда кто-то присутствует, ты так или иначе хочешь произвести на него или на нее какое-то впечатление. რადგან ჩვენ ასე ვართ მოწყობილები, რაც არ უნდა ვეცადოთ, როდესაც ვიღაცა გვიყურებს, ყოველთვის ვცდილობთ მასზე რაღაცა შთაბეჭდილების მოხდენას. Буквально вчера мы с преданными обсуждали тему смирения на нашей встрече и обсуждали один вполне конкретный момент. Не стремиться понравиться, не стремиться вызвать восхищение других людей. ზუსტად გუშინ შეხვედრაზე განვიხილავდით ერთგულებთან ერთად მორჩილების თემას და ამასთან დაკავშირებით კონკრეტულ ერთ საკითხს. კერძოდ კი არ მცდელობას ვიღაცას მოეწონო და ვიღაცაზე შთაბეჭდილება მოახდინო. Это же хорошо, правильно? Все согласны? ეს ხომ კარგია რა, ყველა მეთანხმებით ამაში. Да. Да, это правильно, но это невозможно. ეს სწორია, თუმცა შეუძლებელია. Почему это невозможно? რატომ არის შეუძლებელი? Вы думаете? აბა დაფიქრდით. А это плохо? Не слышно было нам ответ. Маты же говорят, я хочу, чтобы меня заметили, отметили как-то. Я спрашиваю, а это плохо разве? ალბათონმა ბრძანა იქ, რომ სურვილი მაქვს, რომ რაღაცნაირად შემამჩნიონ. და აქ შეჯაბრა მკითხა, განა ეს ცუდია? Маты же говорят, нет, неплохо. ალბათონის პასუხი იყო, არ არის ცუდიო. Имеется в виду мое ложное эго. То есть есть какая-то подмена не меня настоящего, а вот мое вот это вот ложное представление о себе. Вот. Умудренные знанием преданные говорят, что это нехорошо, может быть, потому что мы хотим заметить, мы хотим, чтобы заметили наше ложное эго. То есть не меня самого, да, то есть, то, что на душу надето, так скажем. ესე იგი ცოდნით დატვირთული ერთგულები გვეუბნებიან, რომ ეს არ არის კარგი, რადგანაც ამ შემთხვევაში მე სურვილი მაქვს, რომ
ჩემი ცრუ ეგო შეამჩნიონ, დაინახონ ფაქტიურად არა ნამდვილი მე, არამედ აი ცრუ ეგოს წარმოვაჩენ. Да, это правильно, интересно тоже. Интересный момент. ესეც მართებული განაცხადია და საინტერესო მომენტია. Вот. Но можем ли мы сейчас на нашем уровне быть свободными от ложного эго? მაგრამ შეგვიძლია ჩვენ ახლა ამ ჩვენს დონეზე გავთავისუფლდეთ, ანუ სრულიად თავისუფალი ვიყოთ ცრუ ეგოსგან. На самом деле, самый, так сказать, верный ответ на этот вопрос. Мы являемся личностями, ამ კითხვაზე ყველაზე უფრო სწორი პასუხი იქნებოდა ის, რომ ჩვენ პიროვნებები ვართ, а личность, ей всегда требуется отношения. და პიროვნებას აუცილებლად სჭირდება რაღაცა ურთიერთობა. Да, они могут быть либо на уровне ложного эго, либо на уровне истинного эго, да, но личность не может жить без общения, по крайней мере, долго. ეს ურთიერთობები შეიძლება ცრუ ეგოს დონეზე იყოს, ან ნამდვილი ეგოს დონეზე, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში პიროვნებას დიდი ხნის განმავლობაში არ შეუძლია ურთიერთობის გარეშე გაძლება. Вот, поэтому это просто правильно ли это или неправильно, мы можем рассуждать, но от этого никуда не уйти. ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ეს მართალია თუ არ არის მართალი, მაგრამ აქედან თავს ვერანაირად ვერ დავაღწევთ. Как говорится, это данность, ну то есть или факт, жизненный факт просто. როგორც ამბობენ, ეს მოცემულობაა, ანუ ცხოვრებისეული ფაქტი. Ну, как Вадим сказал, да, мы должны делать это так, чтобы это, по крайней мере, помогало развитию нашего настоящего эго. духовного. მაგრამ როგორც ვადიმმა მოგვახსენა, ჩვენ ამით თუ დავკავდებით, სულ ცოტა ისე მაინც უნდა ვეცადოთ, რომ ჩვენი ნამდვილი ეგოს მიმართულებით ვიაროთ. Вот в нашей группе почти все из нас, так или иначе, нам приходится очень много говорить, давать лекции, еще каких-то программ проводить. ჩვენ გუნდში თითქმის ყველა ჩვენგანს ძალიან ბევრი საუბარი გვიწევს. რაღაც ლექციების ჩატარება, რაღაც ჯგუფებში, სხვადასხვა ჯგუფებში საუბრების წაყვანა. Вот, и поэтому это особенно актуально. და ამიტომ ეს განსაკუთრებით აქტუალურია. Вдвойне даже актуально по сравнению с обычной ситуацией. მე ვიტყოდი, რომ ორ მაგათაც უფრო მეტად აქტუალურია ჩვეულებრივ სიტუაციასთან შედარებით. Что кто дает лекцию, он вообще, как вы думаете, должен стремиться понравиться и вызвать восхищение? როგორ ფიქრობთ, ის ვინც ლექციას იძლევა, უნდა იღწოდეს იმისთვის, რომ შთაბეჭდილება მოახდინოს და მოაწონოს თავი მსმენელებს. Кто-то говорит нет. Если кто может сказать да. ზოგიერთი აქ არას ამბობს. არის ვინმე ვინც დადებით пасуხს გაცემდა? То есть чтобы негативное не вызвать, чтобы помидорами не закидали. Да, по крайней мере, чтобы не закидали помидорами, говорят, нужно. По крайней мере. ყოველ შემთხვევაში ნეგატიური შთაბეჭდილება არ უნდა მოახდინოთ, რომ პომიდორები არ გვესროლონო, ესეთი პასუხი იყო დარბაზიდან. Мы вегетарианцы, яйца кидаться не будут, наверное. ჩვენ რადგან ვეგეტარიანელები ვართ, იმედია კვერცხებს არ გვესრიან. То есть должен ли я понравиться и вызвать восхищение у Татпуруша? ანუ კიდევ კითხვას დავსწრებ, უნდა ვეცადო, რომ Татпуруша Прабхус აქტოვანიბა გამოვიწვიო? Потому что он должен же увлечься. Ага, Матаджи вот смягчилась. Матаджи იძახის, რომ მოვბა ცოტათიო. Она сказала нет, а теперь она говорит, ну, с одной стороны, да, потому что нужно, чтобы он привлекся. Внимательно. თავიდან უარი თქვა, უარყოესა და ეხლა თქვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ალბათ საჭიროა, იმიტომ რომ ხომ უნდა მიივიზიდოთ რაღაცით მისი ყურადღებაო. შეიძლება ერთი კომენტარი? Здесь хотят онлайн тоже
предложить свой ответ? Из онлайн хотят. Ну, конечно. Я надеюсь, Вот. хотят не для того, чтобы понравиться и вызвать восхищение. იმედი მაქვს, იმიტომ არ ამბობენ, არ უნდათ რაღაცა კომენტარის გაკეთება, რომ ვიღაცის აღფრთოვანება გამოიწვიონ და შთაბეჭდილება მოახდინონ ვინმეზეო. გისმენთ Хорошо. ლუკა? Мы слушаем. დიახ, მე ვფიქრობ, რომ აღფრთოვანება ნაკლებად და გამოჩენა ნაკლებად უნდა იყოს. უფრო დაინტერესება უნდა მოხდეს რა, რომ დაინტერესდეს მსმენელი, ვინც იქნება. По мнению Луки, здесь меньше акцента нужно делать, наверное, над произведением впечатления, вызвания восхищения, но как-то нужно заинтересовать слушателя, чтобы он следовал за вашим повествованием. Да, совершенно верно. Мартали бзандებით? Но когда преданные восхищаются, например, когда лекции дают Госвами Махарадж или Раданат Махарадж, и преданные восхищаются, მაგრამ როდესაც ერთგულები აღფრთოვანებულები რჩებიან ხოლმე, მაგალითად, როდესაც გოსვამი მაჰარაჯი ან რათანათა მაჰარაჯი იძლევა ლექციას, а что такое восхищение? Восхищение – это очень такая большая оценка, уважение, желание быть очень внимательным, услышать все, что хочет донести до нас саду. და რას ნიშნავს აღფრთოვანება? აღფრთოვანებაში გამოხატულია ღრმა პატივისცემა, დაინტერესება, ყურადღების გამახვილება იმისთვის, რომ არც ერთი სიტყვა არ გამოგრჩეს, რასაც საду გეუბნება. То есть для того, чтобы лучше другим передать Кришну, лектор, конечно же, должен что-то делать, чтобы другие оценили, чтобы они, по крайней мере, были позитивно настроены и заинтересованы. ასე რომ იმისთვის რომ ვიღაცას კრიშნა გადასცეს, ლექტორს აუცილებლად სჭირდება რაღაცა ისეთი მოიმოქმედოს, რომ ყურადღება მიიქციოს ადამიანების და მათში დაინტერესება გამოიწვიოს. Иначе единственным результатом лекции будет то, что в конце лекции лектор будет думать, ну, я вот, по крайней мере, оставался смиренный, никому не пытался понравиться и вызвать восхищение. Шри Кришна Бхагаван ки джай. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისე დასრულდება ეს ყველაფერი, რომ ლექციის ბოლოს ლექტორი თავს დაიმშვიდებს. ნუ მე ყოველ შემთხვევაში ვცდილობდი მორჩილება შემანარჩუნებინა და არავისზე, ესე იგი, შთაბეჭდილებას მოხდენა არ მსურდა. Харе Кришна ки джай. Это, в принципе, хорошо, но можно и больше получить. ეს ერთი მხრივ კარგია, მაგრამ მეტის მიღწევაა შესაძლებელი შედეგად. Лектор, он это делает для того, чтобы лучше служить Кришне, чтобы лучше передавать его послание другим. ლექტორი ამ შემთხვევაში ამას ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ უკეთესად კონდეთ საშუალება მოისმინონ კრიშნას შესახებ და უკეთესად გადასცეს კრიშნა სხვებს. ეს მსახურების მომენტია. Но если лектор это пытается сделать по другим причинам, например, так или иначе, чтобы все... Ну, то есть цель лектора показать, что Кришна крутой. და თუ სხვა მიზეზებით არ აკეთებს რაიმეს. ანუ მიზანი ლექტორისა უნდა იყოს, რომ კრიშნა გადასცეს სხვებს. Но если он хочет показать, что я крутой, то тогда вот в этом проблема, конечно. მაგრამ თუ მას სურს, რომ აჩვენოს აი მე ესეთი მაგარი ვარ, მაშინ ეს პრობლემაა, რა თქმა უნდა. Это с точки зрения того, для чего лектору это нужно, чтобы донести послание, да? ეს იმ თვალსაზრისით რისთვის სჭირდება საერთოდ ლექტორს ამაში მონაწილეობა. იმისთვის, რომ მიუტანოს გზავნილი სხვებს. А с точки зрения того, что мы личности, и нам требуется внимание и взаимодействие с другими личностями,
მაგრამ იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ თავად პიროვნებები ვართ და აუცილებლად გვჭირდება სხვა პიროვნებებთან ურთიერთობა, Например, когда мы даем лекции или что-то другое там делаем или говорим, в первую очередь мы должны стараться понравиться духовному учителю, Господу Нитянанди, Господу Чайтанье, да, и всем, кто там стоит в парампаре. და ჩვენ ისევ იგივე მაგალითი ლექციის ჩატარების მაგალითი ავიღოთ, ჩვენ ამ დროს უნდა ვეცადოთ, რომ თავი მოვაწონოთ ჩვენ გურუ მაჰარაჯს, უფალ ნიციანანდას, უფალ გაურანგას და ყველა იმას, ვინც იქ დგას, ყველა პარამპარის წარმომადგენელს. Вот. И это не означает, и, конечно, не нужно пытаться понравиться всем и подстраиваться под всем. Вот это неправильно. და რა თქმა უნდა, არ უნდა ვეცადოთ არასდროს, რომ ყველას მოვაწონოთ თავი და ყველას მოვერგოთ. ეს არ იქნებოდა სწორი ნაბიჯი. Потому что обычные люди или начинающие преданные, вот, чтобы им понравиться, нужно что сделать? იმიტომ რომ როდესაც ურთიერთობა ჩვეულებრივ ადამიანებთან ან დამწყებ ერთგულებთან გაქვს, იმისთვის რომ თავი მოაწონო, რა უნდა გააკეთო? პასუხები არ გვესმის. А за счет чего происходит? ისეთი რამე ვთქვათ, რაც იმას მოეწონება. Мы должны сказать что-то такое, что ему понравится, слушателю в смысле. Да. А что как обычным людям и начинающим преданным обычно нравится слушать? Да, შეკების. Им нравится, когда их хвалят. О, да, если я скажу Матаджи Дая вообще... Не, к Матаджи Дая это не относится. А если кто-то другой там, то вообще ты такой чистый преданный. Просто полубоги стоят в очереди, чтобы получить твой дар. თუ ვიტყვი რომ აი შენ ისეთი ალბათ უნდა ეს არ ეხებაო. ეხება. Матаджи Дая возражает, она говорит, что к ней тоже это относится. Თუ ესე იგი ვიტყვი რომ აი შენ ისეთი წმინდა ერთგული ხარ, ისეთი სუფთა ხარ, რომ ნახევარ ღმერთებით განან რიგში რომ შენთან დარშენი მიიღო. Тогда такой преданный думает, ну да, вот это похоже настоящий проповедник. მაშინ ამგვარი ერთგული ალბათ ფიქრობს, ხო ეს როგორც ჩანს ნამდვილი მქადაგებელია. А если лектор говорит, что нужно вылезать из Майи, что мы живем как, не буду говорить кто, в благородном собрании. მაგრამ თუ ლექტორი დაიწყებს საუბარს იმაზე, რომ ჩვენ გვჭირდება მაიადან ამოძრომა, რომ ჩვენ ისეთ ცხოვრებას ვეწევით, როგორც ამ წარჩინებულ საზოგადოებასთან აღარ გავახმოვანებ როგორ ცხოვრებას. Начинаем преданные могут думать, что он не выспался или там с кем-то из брамачари или с женой поругался с утра. დამწყებ ერთგულებმა შეიძლება იფიქრონ, რა, ხო იქნება ძილი დააკლდა, ან მეუღლეს ან ვიღაცა სხვა ერთგულს ეჩხუბა ლექციის დაწყებამდე. Такие вещи мне говорит. რეებს მელაპარაკება. То есть мы не должны понравиться за счет того, чтобы удовлетворять какие-то чувства или материальные ожидания людей или начинающих преданных. ანუ ჩვენ არ უნდა ვეცადოთ, რომ მოვერგოთ ან რაღაც დამწყები ერთგულების მოთხოვნებს, რომ მათი გრძნობები იქნას დაკმაყოფილებული. Но в случае Кришны, в случае гуру, в случае возвышенных вайшнавов, у них нет таких материальных каких-то чувств и сентиментов. მაგრამ როდესაც საქმე კრიშნას, გურუს და ამაღლებულ ვაიშნავებს ეხება, მათ არ ახასიათებთ ესეთი მატერიალური სენტიმენტები. И их будет удовлетворить то, что мы будем говорить истину, мы будем делать это искренне, как мы можем стараться изо всех сил.
მათ ის დააკმაყოფილებთ, რომ ჩვენ ჭეშმარიტებაზე ვისაუბრებთ სრულიად, ესე იგი, გულწრფელად, ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში. ოღონდ მცდელობით, რომ რაც შეიძლება მეტად გამოვიყენოთ ეს ჩვენი გამოვამჟღავნოთ ჩვენი შესაძლებლობები. И вот, а Джамила, он как раз говорил не на публику, он просто раскрывал свое сердце Господу с благодарности и раскаяния. და აქ აჯამილა ზუსტად ასეთ საუბარშია ჩაფლული, ის პუბლიკაზე კი არ საუბრობს, ის უშუალოდ პირისპირ ესაუბრება თავის იმაში უფალს, სადაც ესე იგი აღფრთოვანებულია, მადლობას უხდის და ასევე ინანიებს თავის საქციელს. Так, да, преданный он не стремится к какой-то славе, к какой-то собственной выгоде, к богатству, но он может стремиться этого для того, чтобы использовать это в проповеди или в преданном служении. ზოგადად ერთგული არ მიიღწვის რაიმე სახელის მოსახვეჭად ან გავლენის და ფულის მოსახვეჭად, მაგრამ თუ ამას აკეთებს იმისთვის, რომ უფალი განადიდოს ამის მეშვეობით. Как, например, Мадавендра Пури, когда он обрел славу благодаря тому, что Господь Гопинат украл для него горшочек со сладким рисом. Აი, მაგალითად შეიძლება მადავენდრა პური მოვიყვანოთ, რომელმაც სახელი იმით მოიხვეჭა, რომ გოპინათმა, ესე იგი, თავად უფალმა მისთვის ბრინჯის ქოთანი მოიპარა. Ему было წვრილი ბრინჯის. неудобно слышать восхваление в свой адрес, но он в конце концов понял, что от этого никуда не деться, и поэтому нужно это просто правильно использовать. მას ძალიან ყურს ჭრიდა მის მიმართ წარმოთქმული ხოტბის სიტყვები, მაგრამ საბოლოოდ ჯამში მიხვდა, რომ ამას ვერსად გაექცეოდა და მნიშვნელოვანი იყო ამ ყველაფრის სწორედ გამოყენება. Когда он пришел в Джаганатха Пури, все уже знали об этом событии, поэтому он пошел в храм, и ему очень легко сразу же там дали столько сандала, сколько ему требовалось. ამიტომ, როდესაც ის ჯაგანათა პურიში ჩავიდა, მის სახელს უკვე მიღწეული ქონდა ამ ადგილამდე და როდესაც ტაძარში შევიდა, ყოველგვარი დაბრკოლების და ესე იგი ხელის შეშლის გარეშე იმდენი სანდალის პასტა გამოატანეს, იმდენი სანდალი გამოატანეს, რამდენიც სჭირდებოდა. Потому что это именно то, зачем его Господь Гопал из Вриндавана послал. იმიტომ რომ ზუსტად ეს იყო რისთვისაც უფალმა გოპალმა ის ვრინდავანიდან იქ გააგზავნა. Ему дали и помощников, и специальную бумагу, где было написано, что он не украл это, что все нормально. მას ასევე დამხმარეებიც გამოაყოლეს და სპეციალური დოკუმენტაციაც, რომელშიც დამოწმებული იყო, რომ ეს არაფერი მოპარული არ იყო, რომ ეს ყველაფერი კანონიერ ფარგლებში ხდებოდა. Если к преданному что-то приходит, материальная какая ценность, он просто старается использовать это, чтобы лучше служить. როდესაც ერთგული საკუთრებაში რაიმე მატერიალური ღირებულება მოექცევა, ის ყოველთვის ცდილობს ის უკეთესად გამოიყენოს მსახურებაში. Так, что говорит Аджамила здесь? Он начинает с того, что все проблемы происходят от того, что человек находится в невежестве. რას გვეუბნება აქ აჯამილა? ის თავის სათქმელს იწყებს იმით, რომ ყველაფერი უბედურება ამ სამყაროში, რაც გვემართება, ყველაფერი ეს უმეცრების ბრალია. Каждый считает себя телом, ყოველი ჩვენგანი საკუთარ თავს სხეულად მიიჩნევს и, соответственно, всем тем, что это тело порождает и связано с ним. და შესაბამისად
გრძნობს კავშირს მასთან, რასთანაც ეს ყველაფერი მასთან, რასთანაც ეს სხეული არის, სხეული წარმოქმნის. И тело это в первую очередь означает ум и чувства. სხეული პირველ რიგში ნიშნავს ჭკუას და გრძნობებს. Вот, им чувства, у них есть свои желания, свои привязанности. ჭკუას და გრძნობებს თავისი სურვილები და მიჯაჭვულობები გააჩნია. И человек полностью уверен, что вот это вот и есть он, это и есть его желание, поэтому нужно обязательно их исполнять во что бы то ни стало. და ადამიანი სრულიად დარწმუნებულია, რომ ეს თვითონ არის და შესაბამისად ეს მისი სურვილებია და რადაც არ უნდა დაუჯდეს, ეს სურვილები უნდა შეასრულოს. И человек ради этого готов пойти практически на что угодно, если желание сильное. და თუ ესეთი ძალიან ძლიერი სურვილი ეუფლება ადამიანი, მზად არის ყველაფერზე წავიდეს მის დასაკმაყოფილებლად. Фактически он становится, как говорят, в другом очень похожем стихе, который перекликается с этим стихом, человек становится сумасшедшим. ფაქტიურად ასეთ ადამიანზე კარგად არის განმარტებული კიდევ ერთ სხვა ლექსში, რომელიც ეხმიანება ამ დღევანდელ ლექსს, რომ ადამიანი ასეთ შემთხვევაში გონებას, ანუ ჭკუას დაკარგულად Это стих ხდება. из 5-й песни. Ну нам праматам курте викарма, я индрия притая африноти, насаду мани ята, насаду мани ято сатовым асана пик лишада асадеха. Ну нам праматам, то есть точно сумасшедший, начинается стих со слов. ეს ლექსი გახლავთ მეხუთე სიმღერიდან და იწყება იმ სიტყვებით, ნუ მამფრამატამ, რაც ნიშნავს, რომ ნამდვილად ჭკუა და ეს არის რა, შეშლილია. Ну сумасшедший, потому что куруте викарма совершает очень ужасные действия. შეშლილია, იმიტომ რომ კურუტევი კარმა, ანუ საშინელ ქმედებებს ჩადის. Почему он совершает их? Яд индрия притая, чтобы сделать прити для индрии, для чувств, то есть чтобы удовлетворить чувства. და რატომ აკეთებს ამას? იად ინდრია პრიტაია, ანუ ინდრიებს პრიტი რომ ჩაუტაროს, სხვა სიტყვებით რომ თქვათ, დააკმაყოფილოს გრძნობები. Вот. И тем самым он просто обеспечивает себе страдания. და ამგვარად საკუთარ თავს ტანჯვებით უზრუნველყოფს. На саду мания ничего хорошего нет, на саду. Значит, саду не только саду святой, саду значит вообще в целом хорошо. და აქ ნათქვამია სადუმანია, რაც ნიშნავს, რომ ამისგან არაფერი კარგი არ გამოდის. სადუ არა მხოლოდ ესე იგი წმინდას ნიშნავს, არამედ კარგსაც აღნიშნავს. Вот. В конце концов он получит только одни страдания, потому что тело, оно для этого предназначено. საბოლოო ჯამში მხოლოდ ტანჯვას და უბედურებას მიიღებს, იმიტომ რომ სხეული ზუსტად ამისთვის არის გამიზნული. Это тело наказание за прошлые грехи, სხეული ეს ჩვენი ყოფილი ცოდვების შედეგად სასჯელი, მიღებული სასჯელია. а своими поступками он готовит себе новое тело, новое наказание, да и новые страдания. თავისი ქმედებით კი ის იმზადებს ახალ სხეულს, ანუ ახალი ტიპის სასჯელს. Вот, то есть философия понятная, да? ანუ ეგ გასაგები ფილოსოფია. Практика. რა практика? На практике это сложно, особенно если у тебя знаний нет, и вот этой веры нет, а новичку донести это очень сложно. А на практике очень сложно, да, очень сложно. პრაქტიკაში კი ძალიან რთულია ამის განხორციელება. Не считать себя телом, да? რომ საკუთარი თავი სხეულად არ ჩათვალო. Как вообще? როგორ არის ეს შესაძლებელი საერთოდ? Такого опыта не было уже, не знаю сколько.
ამ დაგვარი გამოცდილება უკვე საერთოდ აღარც კი გვახსოვს რამდენი ხანი არ ქონია. У кого-то несколько жизней, может, у кого-то миллионы жизней. Такого опыта не было, ощущать себя душой, не телом. ზოგიერთ შეიძლება რამოდენიმე ცხოვრების მანძილზე, ზოგიერთს კი მილიონობით წლების მანძილზე არ ქონია აღარ ქონია ესეთი გამოცდილება, რომ საკუთარი თავი სულად და არა სხეულად აღიქვას. Мы срослись своим сознанием с этим телом, уже не знаю, как мы склеены, там, суперклеем, суперцемент. ჩვენ ამ ჩვენს სხეულს, ჩვენი ცნობიერებით უკვე შევეზარდეთ სხეულს, ანუ შევეწებეთ რაღაცა სუპერ წებოს მეშვეობით. В редких случаях, когда мы слушаем преданных, мы думаем, да, точно, я же не тело, все понятно. იშვიათ შემთხვევებში, როდესაც ერთგულებს ვუსმენთ, ვიძახით ჩვენთვის, კი, ხო, რა თქმა უნდა, მე არა ვარ ეს სხეული, ყველაფერი გასაგებია. В следующий момент, как только прекращаем слушать, сразу, ой, что-то там в боку закололо. და როგორც კი დავასრულებთ მოსმენას, შემდეგივე მომენტს, ой, რაღაცა გვერდი ამტკივდა. Кушать хочется, что там на завтрак-то сегодня? ან მომშივდა ნეტა რა არის დღეს საუზმეზე. Опять, наверное, этот повар эту штуковину приготовил. ალბათ ისევ იგივე რაღაცა გააკეთა იმ ჩვენმა მზარეულმა. Мог бы чем-то новенькое, полегче. რაიმე ახალიც შეიძლებოდა რომ მოეფიქრებინა. Вообще не выспалась сегодня. და საერთოდ დღეს ვერც გამოვიძინე. Что-то не очень день сегодня похоже будет. როგორც ჩანს ვერ იქნება თლად კარგი დღე დღეს. А она такое вчера сказала, что мне язык отпал. ანუ ისეთი რამე თქვა მან გუშინ ენა მოსძრესო. Мне сказала еще к тому же. თან ყველაფერთან ერთად მე მითხრა პირადად. Несправедливость вообще, Господь, куда ты смотришь? ეს არის, სად იყურება ღმერთი. უსამართლობაა. То есть тысячи вещей, которые возникают сразу, которые нас погружают в это тело. ანუ ათასობით რაღაცა გამოვლინდება ხოლმე უცებ და ჩაგვაფლობს ამ ჩვენ სხეულში. Поскольку мы преданные, постоянно слушаем, и у нас немножко разум очищается уже. იმის გამო რომ ჩვენ ერთგულები ვართ და მოსმენით ხშირად ვუსმენთ ხოლმე, ჩვენი გონიერება თანდათან იწმინდება. С одной стороны, мы устаем от всего этого, разочаровываемся немножко. С другой стороны, мы знаем, что нам нужно преданными становиться, поэтому не нужно считать себя телом, чтобы Кришну удовлетворить. ჩვენ გარკვეულწილად ხანდახან ამის ყველაფრის განვიღლებით, მაგრამ რადგანაც ერთგულები ვართ, ისიც გრძნობაც გვეუფლება, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, ჩვენ კრიშნა უნდა დავაკმაყოფილოთ. Поэтому все люди, которые хотят стать духовными личностями, они так или иначе начинают стремиться, чтобы выйти из-под влияния этого тела, развязаться. და შესაბამისად ადამიანები, რომლებიც მეტნაკლებად სულიერებაზე და სულიერ განვითარებაზე ფიქრობენ, ასევე ფიქრობენ, რომ რაღაცნაირად თავი უნდა დააღწიონ ამ სხეულს, გამოვიდნენ იქნიდან, განიჯაჭვონ. И разные существуют для этого способы. Конечно, мы можем себе постоянно напоминать: я не тело, я не тело. ამისთვის სხვადასხვა მეთოდები არსებობს, რა თქმა უნდა. ერთ-ერთი შეიძლება იყოს, რომ საკუთარ თავს ყოველ ჯერზე შევახსენოთ, მე არ ვარ ეს სხეული, მე არ ვარ ეს სხეული. Но, как я говорил, очень быстро мы об этом забываем, да? მაგრამ როგორც უკვე ვახსენე, ძალიან სწრაფად გვავიწყდება ამის კეთება. Также духовная наука, то есть в разных традициях, она так или иначе предлагает освобождаться от влияния тела с помощью каких-то аскез, каких-то ограничений.
ნებისმიერი სულიერი მეცნიერება, რომელიც რაც არ უნდა კონფესიაში იყოს, ეს გარკვეულწილად ყველა აღნიშნავს, რომ სულის განვითარებისთვის აუცილებელია რაღაცა შეზღუდულობის და განპირობებულობისგან თავის დაღწევა ასკეზების მეშვეობით. Медитация тоже сюда входит. მედიტაციაც ამ სფეროში შედის. В основном, например, там люди, духовные люди, они стремятся поститься, чтобы, так скажем, запастить эти чувства, чтобы они потеряли силу и влияние на нас. მაგალითად, სულიერი ადამიანები ხშირად მიმართავენ მარხვას, რომ აი მარხვაში მოაქციონ ეს გრძნობები და ამგვარად აღკვეთონ, შეზღუდონ და საბოლოო ჯამში აღკვეთონ მათი გავლენა ჩვენზე. Но, во-первых, это очень тяжело, да? А во-вторых, очень малоэффективно. მაგრამ ეს ერთი მხრივ ძალიან რთულია, ძნელია, მეორეს მხრივ კი ნაკლებად ეფექტური. Почему? Потому что чувства, они всегда стремятся к какому-то удовлетворению. რატომ? იმიტომ რომ გრძნობები ყოველთვის დაკმაყოფილებისკენ მიილტვიან. В какой-то момент это неудовлетворение накапливается, да, и там что-то происходит. Да. რაღაც მომენტში ეს დაუკმაყოფილებლობა გროვდება და აუცილებლად რაღაცა ხდება. Например, когда люди постятся, и потом в какой-то момент что обычно происходит? მაგალითად შეიძლება გავიხსენოთ, როდესაც ადამიანები ხანგრძლივად მარხულობენ და რაღაცა მომენტში რა ხდება ხოლმე? Можно обнаружить перед ними такой стол, они там შეიძლება მათ წინ უზარმაზარი მაგიდა აღმოვაჩინოთ და პირში იტენიდნენ ყველაფერს. Да, то есть голодное вожделение, оно заставляет их. ეს მშიერ ჟინი აიძულებს რაღაცეების კეთებას. Это не только относится к языку, но и ко всем остальным чувствам, глазам, коже. ეს ფაქტიურად არა მხოლოდ ენას ეხება, არამედ ყველა დანარჩენ გრძნობასაც, თვალებს, კანს. Сколько можно этого Харе Кришна слушать, Харе Кришна, давайте нормальную музыку слушать, нормальную музыку. რამდენი ხანი შეიძლება ამ ჰარე კრიშნას უსმენენ, სულ ჰარე კრიშნა, მოდი წესიერ მუსიკას მომასმენინეთ. То есть очень тяжело и результат очень маленький, да? ანუ ეს ძალიან რთულია და შედეგიც მინიმალური მოაქვს. На пути бхакти немножко по-другому эта вещь разрешается. ბაქტის გზაზე ამის ეს ცოტა სხვაგვარად გვარდება. Конечно, какой-то минимальный аскетизм все равно должен присутствовать, то есть какие-то минимальные ограничения для чувства тела. რა თქმა უნდა, რაღაცა მინიმალური ასკეტიზმი მაინც უნდა არსებობდეს რაღაცა შეზღუდვები ჭკუისა და გრძნობებისთვის. Поэтому у нас есть 4 регулирующих принципа, да? ზუსტად ამიტომაც მივსდევთ 4 მარეგულირებელ პრინციპს. Конечно, современный человек, он скажет, ничего себе минимальный. თანამედროვე ადამიანი ამაზეც იტყვის, აუყურე შენ, ეს არის მინიმალური. Всю жизнь нормальную мне ограничили. შემიზღუდეთ მთელი ნორმალური ცხოვრება. Но на самом деле для людей, допустим, прошлых эпох или для людей ведической культуры это действительно самое-самое минимальное. მაგრამ სინამდვილეში აი წარსულში ადამიანებისთვის და ვედური კულტურის წარმომადგენლებისთვის ეს მართლა ძალიან მინიმალური შეზღუდვებია. Почему это нужно? Это нужно хотя бы, чтобы немножко, чуть-чуть вот от греховной жизни оторваться, чтобы хоть начать быть способным что-то делать в преданном служении. რისთვის გვჭირდება ეს იმისთვის არის საჭირო, რომ რაღაცნაირად ცოტათი მაინც მოწყდეთ ამ ცოდვილ ცხოვრებას, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ ერთგული მსახურება დავიწყოთ. Значит, человек не будет никакого импульса, то есть никакого желания, никакой силы заниматься бхакти, даже самыми простыми вещами. Если он ест мясо тоже, например, да? სხვაგვარად ადამიანი თუ კვლავ განაგრძობს ხორცის ჭამას, მაგალითად, მას არანაირი იმპულსი და სურვილი არ გაუჩნდება რაიმე მინიმალური მცირედი მაინც გააკეთოს ერთგულების გზაზე.
Он просто вообще ничего не сможет понять. В Бхагаватам много стихов, где говорится, что вот так и так, вот это наука, ей наслаждаются великие души. Ну, это лекарство для всех. Ну, кто ее не может понять? Мясники, говорится. Да, те, убивают животных, ест животных. ფაქტიურად ვერაფერსაც ვერ გაიგებს. ბაგავად გიტაში არაერთ ადგილას არის ნათქვამი, რომ ფაქტი ეს არის ძალიან, ესე იგი ეს არის სულიერი მეცნიერება, რომელსაც მხოლოდ ამაღლებული სულები ეუფლებიან და ვის არ ესმის ხოლმე ეს? ხორცის მჭამელებს. То же самое, если человек совершенно бесконтролен в своей половой жизни, то просто его все мозги будут вытекать через это. იგივე ითქმის ადამიანზე, რომელიც სექსუალური ცხოვრებით არის ყველაზე უფრო მეტად დაინტერესებული, მთელი მისი ჭკუა ზუსტად ჭკუის ენერგია ზუსტად ამ არხებით გაედინება. Поэтому нам рекомендуют следовать этим принципам, хотя бы чтобы понять основные вещи и хотя бы немножко начать что-то делать в преданном служении, получить возможность для этого. ზუსტად ამიტომ არის რეკომენდებული, რომ ჩვენ ამ შეზღუდვებს მივყვეთ იმისთვის, რომ ოდნავ მაინც გაგვეხსნას გონება და შევძლოთ რაღაცის გაგება, იმისთვის, რომ გარკვეული ქმედებაც დავიწყოთ ამ მიმართულებით. Все остальное уже дает преданное служение, да, мы знаем. და როგორც ვიცით, ყველაფერს დანარჩენს უკვე თავად ერთგული მსახურება გვაძლევს. Потому что преданное служение, оно само по себе естественным образом, оно наше сознание, оно уводит с этого телесного уровня, сосредотачивает его на духовных личностях, на духовных объектах. იმიტომ რომ ერთგული მსახურება თავისი თვისებებით, თავისი ბუნებით ძალიან ბუნებრივად განარიდებს ჩვენს ცნობიერებას ამ სხეულისეური პლატფორმიდან და მივყავართ უფრო სულიერი რეალობისკენ, სულიერი სულიერი საქმისკენ. Преданный выходит из-под влияния тела не за счет каких-то аспектов, а за счет того, что он просто забывает о нем. ანუ სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ერთგული ამ სხეულის გავლენისგან გამოდის არა ასკეზების მეშვეობით, არამედ იმის მეშვეობით, რომ სრულად ავიწყდება მათ შესახებ. И особенно, когда он соприкасается с какими-то мощными ангами или мощными процессами преданного служения, шраваном, киртаном, поклонением божествам. Да? ეს განსაკუთრებით შესამჩნევი ხდება, როდესაც ერთგული რაღაცა ძალიან ძლიერი ანგებით არის დაკავებული, მაგალითად შრავანამ, კირტანამ, ღვთაებების თაყვანისცემით. Преданный он заходит в алтарь, и вначале он еще немножко находится на телесном уровне, что-то холодно сегодня. და მაგალითად ალტარში ის ოთახში შემოდის ერთგული და დასაწყისში ცოტა სხეულისეურ მდგომარეობაში იმყოფება, იმიტომ რომ შეიძლება განაცხადოს დღეს რაღაცა ცივა აქვს. Что-то я немного не выспался, да? ან ცოტა ვერ გამოვიძინე. Лекция сегодня опять, наверное, этот тип затянет лекцию, да? То есть какие-то мысли. ამ ესეთი აზრები მოუვა, რომ ახლა ეს ტიპი კიდე გაწელავს დღეს ლექციას. Потом начинает так думать, ну, чадр нужно вот так вот одеть, да? Вот этот вот цветок сюда прикрепить, этот сюда. Сознание в это уходит, он забывает обо всем. მერე შემდეგი აზრი მოდის, ხო, აი ეს ჩადარი ესე უნდა დავახურო, ყვავილი აქ უნდა გავუკეთო, ანუ სხვა სიტყვებით რომ თქვა, ის ყველაფერი ავიწყდება იქამდე და სრულიად დაეფლობა ამ ქმედებაში. Как это лучше сделать, о, вот так хорошо, во, это так еще лучше, да. И становится, во-первых, сразу приходит удовлетворение, а спустя какое-то время может прийти такая радость.
ეს როგორ შეიძლება რომ უკეთესად გავაკეთო, ამდაგვარი აზრები იწყებს მასში ტრიალს და ფაქტიურად მაშინათვე ჩდება რაღაცა დაკმაყოფილების გრძნობა, ხოლო დროის განმავლობაში სიხარულიც კი შეიძლება ეწვიოს. И в конце уже как минимум там спать не хочется, есть не хочется, да и лекция, в принципе, была неплохая. და საბოლოო ჯამში აღმოაჩენს, რომ რაღაც ეძინება, რაღაც ჭამა უნდა, ლექციაც საკმაოდ საინტერესო გამოსულა. Я помню свой опыт, обычно мне всегда не просто даются посты в силу Конституции, в силу устройства ума, тонкого тела. მე საკუთარი მაგალითიდან მახსოვს რამოდენიმე შემთხვევა. მე ზოგადად საკმაოდ ძნელად მეძლევა მარხვის დაცვა ჩემი აღნაგობის და გონებრივი აღნაგობის შესაბამისად. Особенно სხეულისებრი. праздник большой, пост до самого вечера. განსაკუთრებით, როდესაც დიდი დღესასწაულია და საღამომდე ეს არის ხოლმე ესეთი მარხვა. Ум всегда возвращается, кушать хочется что-то, кушать хочется. ჭკუა ყოველთვის მიბრუნდება და მეუბნება რაღაცა მშია. 4,5 часа, боже мой. 4 საათნახევარი დარჩა კიდე ღმერთო როგორ უნდა გაუძლო. Но я заметил, когда я иду, например, особенно у меня хорошо, когда я иду на кухню что-то готовить, участвуешь в приготовлении пира, ты забываешь о том, что ты хочешь кушать вообще. მაგრამ ისიც შევატყე საკუთარ თავს, როდესაც აი ესეთ სადღესასწაული ნადიმის მომზადებაში მონაწილეობის მისაღებად სამზარეულოში შევდივარ, სულ მავიწყდება ამ პროცესში, რომ შიოდა. А когда мы кормим Господа, мы сами становимся сытыми. Такой принцип. და არსებობს ესეთი პრინციპიც, რომ როდესაც ჩვენ უფალს დავაყურებთ, ჩვენ თვითონაც გამაძღარები დავრჩებით. Поэтому преданное служение для нас как раз является такой возможностью выйти из этого ужасного телесного сознания и избавиться от страданий. Да? და ზუსტად ამიტომ ერთგული მსახურება არის ის ერთადერთი შესაძლებლობა, რომელიც ჩვენ დაგვეხმარება სხეულისებრი კონცეფციისთან და მასთან დაკავშირებული უბედურებისგან თავი დავიცვათ. Конечно, преданное служение предназначено для более возвышенных вещей, но это вот приходит как побочный результат, и он достаточно важный на нашем уровне. რა თქმა უნდა, ერთგული მსახურება უფრო ამაღლებულ მიმზნებს ემსახურება და ეს ყველაფერი რაღაცა გვერდითი მოვლენისთვის მსგავსად ხდება. თუმცა ჩვენი ზოგადი განვითარების ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. Но все равно, да, в какие-то моменты, даже если мы заняты преданным служением, ну, во-первых, мы не можем заниматься преданным служением сейчас интенсивно все время. უნდა აღინიშნოს, რომ მოცემულ მომენტში ჩვენ მთელი დროის განმავლობაში ერთგული მსახურებით დაკავება არ შეგვიძლია. У нас не хватает и, так скажем, внутренних резервов, внутреннего вдохновения на это. ჩვენ ამისთვის არ ყოფნის შიდა რეზერვები და შიდა რაღაცა ინსპირაცია. Поэтому нам нужна помощь также извне, это в первую очередь от преданных. ამიტომ ჩვენ გარედან რაღაცა დახმარება გვჭირდება აუცილებლად და პირველ რიგში ეს ერთგულების მხრიდან არის. Что преданные будут давать нам недостающий вкус, давать нам недостающую веру, укреплять эту веру. რომ ერთგულები შეგვივსებენ აი ნაკლოვან გემოს აგრეთვე რწმენის დანაკლის Парас парама канханам, Бхагаван Яшахам, Митхо Ратир, Митхо Тушти, Неврита
забыл, простите, из 11 песни. Когда преданные собираются вместе, и особенно когда они говорят о Кришне, მე-11 სიმღერის ამ ლექსში ნათქვამია, როდესაც ერთგულები ერთად იკრიბებიან და განსაკუთრებით, როდესაც კრიშნას შესახებ საუბრობენ, они чувствуют растущее удовлетворение и счастье, занимаясь этим. ამით დაკავებულობისგან ისინი მზარდ, ესე იგი, ბედნიერებას და სიხარულს განიცდიან. დარიკო მიკროფონი ჩაგერთო გენაცვალე. И избавляется от стремления к удовлетворению чувств, что сделать в других случаях очень сложно. და ამგვარად თავს აღწევენ იმ გრძნობების დაკმაყოფილების მიდრეკილებისგან, რაც სხვა შემთხვევაში წარმოუდგენლად რთული გასაკეთებელია. Вот. В одиночку нам очень тяжело пробиться к Кришне, даже тяжело победить чувства, практически невозможно, особенно в Кали-югу. მარტო ჩვენთვის ფაქტიურად ყოველად შეუძლებელია გრძნობების დამარცხება და კრიშნასთან მიღწევა, განსაკუთრებით კალი-იუგის ეპოქაში. Когда у нас есть хорошая санга, и мы, так скажем, правильно расположены в этой санге, правильное положение занимаем, то тогда все становится возможным. მაგრამ თუ ჩვენ კარგი სანგის წევრები ვართ და სწორი, ესე იგი, პოზიცია გვიკავია ამ სანგაში, მაშინ ყველაფერი შესაძლებელი ხდება. Вот. И, конечно, это второй важный элемент в том, чтобы победить это телесное сознание и приблизиться к Кришне. და რა თქმა უნდა, ეს მეორე მნიშვნელოვანი ელემენტია, რომ დავამარცხოთ ამდაგვარი სხეულისებური ცნობიერება და მივუახლოვდეთ კრიშნას. И последний, самый главный элемент, და ბოლო ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტია, который нам уже окончательно позволяет преодолеть это сознание, это природу. Извините, это что? Последний элемент важный, самый важный, который позволяет нам преодолеть это материальное сознание и материальную природу. და მესამე, ესე იგი, ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ელემენტი გახლავთ, ის, რომელიც საშუალებას გვაძლევს დავძლიოთ ეს სხეულისებრი, ესე იგი, მიდგომები და ესეთი ცნობიერება. Как можно преодолеть материальную природу? და დავძლიოთ მატერიალური, ესე იგი, ბუნება, როგორ შეიძლება დავძლიოთ? Преданные повторяют мантру по милости. ერთგულები Для них, что эта мантра означает? ერთგულები წყალობის შედეგად Что такое эта милость? იმეორებენ მანტრას, მაგრამ რას ნიშნავს ეს წყალობა? Потому что преданные довольны. Преданные довольны и ანუ ერთგულები კმაყოფილები არიან და преданные довольны и желают тебе там чего-то, Ну, хороший. добра желают тебе и ანუ კმაყოფილები არიან შენთვის სიკეთე უნდათ და И ты повторяешь мантру, да и так уже повторяй. და თუ მანტრას იმეორებ, ну, мантрас ისედაც იმეორებ. Бодикში გოჩა? Отключаются же служения, дается возможность служить. И вкус появляется служить. Возможность дает служить. Оно სახურების შესაძლებლობას იძლევა. Бхагавад-гита, в котором говорится, как преодолевается влияние Дайви Майи. თუ გახსოვთ ის ლექსი ბაგავად-გიტასთან, სადაც საუბარია დაივი მაიას გავლენისგან თავის დაღწევის შესახებ. Как сделать так, чтобы материальная энергия Майи ушла совсем? В каком случае это только возможно? Когда ты предаешься, а что благодаря этому происходит? როდის არის ეს შესაძლებელი, როდესაც მიენდობი და როგორ ხდება მინდობა?
М? Полное предание, да. სრული მინდობაზეა საუბარი. Означает? Это означает, და რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? энергия перестает влиять на тех, на кого влияет духовная энергия. ანუ ეს ყველაფერი იმას გულისხმობს, რომ მატერიალური ენერგია წვეთს თავის ზეგავლენას მათზე, ვისაც სულიერი ენერგიაზე მოქმედებს. И милость, она заключается в том, что на нас не сходит эта энергия духовная. და წყალობა ზუსტად ამაში გამოიხატება, რომ ჩვენს კენ მოემართება ეს სულიერი ენергია. И вдруг мы ощущаем, что Харе Кришна повторять, это так вообще классно. Не хочется на часы смотреть, сколько там бусинок осталось. და უცებ გვეუფლება ესეთი გრძნობა, რომ ჰარე კრიშნა მანტრის გამეორება იმდენად კარგია, ისეთი სასიამოვნოა, რომ არანაირი სურვილი აღარ რჩება, ან საათი დროშევა მოწმო, ან მემების რაოდენობა კრიალოსანში, ძივების რაოდენობა დარჩენილი. Просыпаешься полвторого, думаешь, ну когда же Мангаларати-то будет? Почему еще 2 часа целых? ორის ნახევარზე გეღვიძება და ფიქრს იწყებ იმაზე, ну როდისღა იქნება ეს მანგალარატი, კიდე 2 საათი რა დაელოდება. И все такие классные, все мне помогают, Кришне, как здорово вообще. და ყველა გარშემო იმდენად კარგია, ყველა მეხმარება, კრიშნა საერთოდ საუკეთესოა. Мы смотрим за окно и думаем, ну природа, нет плохой погоды. ვიყურებით პანჯარაში და ვფიქრობთ, რომ ბუნებას ცუდი ამინდი არ ახასიათებს. Даже сегодня. დღესაც კი. Вот, то есть духовная энергия на нас влияет, и она действительно приходит по милости. Но по милости в первую очередь кого? ფაქტიურად ჩვენზე მოქმედებს სულიერი ენერგია და ის, რა თქმა უნდა, წყალობის მეშვეობით მოდის ჩვენთან, მაგრამ ვისი წყალობის მეშვეობით? По милости какого-то великого вайшнава. ვიღაცა ამაღლებული ვაიშნავის წყალობის შედეგად ხდება Да, ეს. мы сильно удовлетворяем, да? რომელსაც ჩვენი ძალისხმევით ვაკმაყოფილებთ. Когда мы удовлетворяем друг друга, мы тоже получаем милость, да? ერთმანეთს როცა ვაკმაყოფილებთ, მაშინაც ვიღებთ წყალობას. Но это какая-то ограниченная часть, на которую мы можем опереться в течение какого-то времени, там, и чего-то достичь. თუმცა ეს საკმაოდ შეზღუდული ნაწილია, რომელსაც ზეგავლენა რაღაცა პერიოდის განმავლობაში აქვს და რაღაცის მიღწევაში გვეხმარება. Ну, чтобы полностью изменился курс жизни, чтобы мы постоянно находились под влиянием духовной энергии, нужна милость, конечно. მაგრამ იმისთვის, რომ სრულად შეიცვალოს ჩვენი ცხოვრების კურსი და ამ სულიერი ენერგიის ზეგავლენის ქვეშ მუდამ ვიმყოფებოდეთ, ამისთვის რა თქმა უნდა, წყალობაა საჭირო. Сильной духовной личности, да? და ეს წყალობა ძლიერი სულიერი პიროვნებისგან უნდა მოდიოდეს. К этому мы, в принципе, нам нужно стремиться во всем, что мы делаем, постоянно об этом помнить. და ამიტომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რასაც კი არ უნდა ვაკეთებდეთ, ყოველთვის ეს მომენტი გვახსოვდეს. Тогда материальный мир будет от нас очень далеко. მაშინ ეს მატერიალური სამყარო ჩვენგან ძალიან შორს აღმოჩნდება. А Кришна и духовный мир будет рядом с нами, очень близко. ხოლო კრიშნა და სულიერი самყარო ჩვენს გვერდით ძალიან ახლოს იქნებიან. Кришна. Харе Кришна. Спасибо большое, Матаджи Калинди. Спасибо вам. Вы милость точно больше всех получили сегодня. Хорошо. Здесь у нас есть в чате что-то написали, сейчас я зачитаю.
Дарико Матаджи, я сначала по-грузински прочитаю, а потом на русский переведу, да? Харе Кришна, მადლობა ლექციისთვის, ურთიერთობა ეს ხომ ინფორმაციის გამოცდილების, გრძნობის ურთიერთგაცვლაა და სხვა ურთიერთობა არსებობს უფროსებთან, თანატოლებთან და უმცროსებთან საქმიანი ან მეგობრული. და თუ უფროსი პიროვნება რაღაც ინფორმაციას მიზიარებს ან მასწავლის, მეც ავტომატურად მიჩნდება სურვილი გაზიარების, ხომ? ეს შთაბეჭდილების მოხდენად რამდენად შეიძლება ჩაითვალოს? ეს შეიძლება მიჯაჭვულობა იყოს, მაგრამ მაინც ხომ ურთიერთგაზიარებაა, ასეთი მიდგომა რამდენად სწორია. Дарико Матаджи, благодарит вас за лекцию и хочет разобраться в теме отношений. Отношения — это ведь как бы обмен информацией, обмен опытом, обмен чувствами. Не так ли? Она спрашивает, но это еще не конец. Она также говорит, что существуют различные типы отношений со старшими, с равными, с младшими, деловые отношения, бывают дружеские. Например, если кто-то старше мне какой-то делится со мной какой-то информацией или учит меня чему-то, это автоматически у меня появляется желание вот поделиться этим. И можно это посчитать как бы как за стремление произвести впечатление. Это также ведь может быть привязанностью, но в любом случае это ведь тоже какой-то обмен. Насколько правильный, мой говорит, такой подход к этому вопросу? Отношения, да, это всегда обмен. ურთიერთობა ეს ყოველთვის გაცვლაა. ეთანხმებით? Мы стремимся всегда получить то, что нам не хватает, и то, что нам нужно, и, соответственно, дать другому то, что нужно, и то, что не хватает ему, да, в этом суть. და ამ შემთხვევაში ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ მივიღოთ ის, რაც გვაკლია და გვჭირდება და შესაბამისად გავცეთ ის, რაც სხვას აკლია და სჭირდება. У отношений есть всегда какой-то, так скажем, мотив. ურთიერთობებში ყოველთვის მონაწილეობს რაღაცა მოტივი. Какая-то основа, правильно сказать, основа. უფრო სწორედ რომ ვთქვათ, რაღაც საფუძველს ეყრდნობა ეს ყველაფერი. Их в основном две. Их все можно свести к двум видам. და ამ ყველაფრის დაყვანა ორ სახეობამდე შეიძლება, ორ ტიპამდე. Это когда я хочу наслаждаться, ეს როდესაც მე მინდა დავტკბე, и когда я хочу. Извините, не было слышно второе. Две основы для всех взаимоотношений. Это одна основа — это я хочу наслаждаться, мое собственное наслаждение. Это мы уже перевели, а вот второе. Когда я хочу служить. და მეორე მიდგომა არის, როდესაც მე ესე იგი მსახურების სურვილი მომოძრავებს. И на самом деле наша природа такая, что только если мы будем стремиться служить, мы обретем полное настоящее счастье. და ну, როგორც არის ჩვენი ბუნება, ისე არის მოწყობილი, რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ ვიმსახურებთ, მაშინ შევძლებთ ჭეშმარიტი ბედნიერების მიღწევას. Мы должны, по крайней мере, это понять, как-то принять для себя. ეს როგორც მინიმუმ უნდა გავაცნობიეროთ და მივიღოთ. Вот. Хотя внутри у нас этого может не быть сразу и, скорее всего, не будет. თუმცა შიგნით ეს შეიძლება არ გქონდეს, არ გაგვაჩნდეს და უფრო ხშირად არ გაგვაჩნია ხოლმე. Потому что каждая клеточка нашего материального тела, она кричит: я
хочу наслаждаться. იმიტომ რომ ჩვენი მატერიალური სხეულის თითოეული უჯრედი პირდაპირ ღრიალებს. მე მინდა დაკმაყოფილება. Поэтому, когда душа начинает просыпаться и говорить, нет, я слуга, то очень многое против этого внутри нас. Не внутри, და а в теле. და შესაბამისად, როდესაც სული გამოფხიზლებას იწყებს და იწყებს იმის მტკიცებას, რომ მე მსახური ვარ, ამის წინააღმდეგ ძალიან ბევრი რამ მხედრდება ჩვენს სხეულში. Поэтому преданный, серьезный, когда он вступает в какие-то отношения, он задается себе вопросом, а для чего я это делаю? Какой у меня мотив? Что я хочу от этого получить? ამიტომ, როდესაც ერთგული რაიმე ურთიერთობაში შედის, ის აუცილებლად თავის თავს ამ კითხვას усმენს. თუ რისთვის შევდივარ ამ ურთიერთობაში, რა მოტივი მომოძრავებს, რას მივიღებ აქედან. Тут не важно какие-то отношения со старшими, с младшими. და აქ არა აქვს მნიშვნელობა, რა ტიპის ურთიერთობებზეა საუბარი, უფროსებთან, უმცროსებთან, Друзьями. მეგობრებთან. Вот. И вначале может быть немножко сложно даже понять, какой у меня мотив. თავიდან ისიც კი შეიძლება გვერთულებოდეს, რომ გავერკვეთ რა მოტივი Потому მომოძრავებს. что вожделение может очень хорошо маскироваться, и оно это делает. იმიტომ რომ ვნებას ძალიან კარგი უნარი გააჩნია თავი მოგაჩვენოს, ან მასკი შეინიღბოს. Вожделение может поставить телку себе. ვნებას შეუძლია შუბზე ტილაკაც კი წაისვას, Одеться в ходе или в саре. ჩაიცვას თოტი ან სარი И сказать, ну вот, все здорово, я твой друг или და подруга. განაცხადოს, რომ აი, ჩვენი ღრათ არის ყველაფერი, მე შენი მეგობარი вар. Кришна, конечно же. Извините, Акшаджа Прабху, что-то там с этим соединением не слышно было последнее предложение. Я твой друг, подруга, давай вместе служить Кришне. ანუ განაცხადოს, მე შენი მეგობარი ვარ და მოდი ერთად ვემსახუროთ კრიშნას. Я имею в виду, это внутри нас происходит. აქ გულისხმობ, რომ ეს ყველაფერი ჩვენში შიგნით ხდება. То есть человек может быть даже божествам служить или там проповедовать, может это делать движимым вожделением тонким. ფაქტიურად ადამიანი შეიძლება ღვთაებებსაც ემსახუროს და იქადაგოს კიდევაც, მაგრამ მამოძრავებელი ამისა იყოს აი ფაქიზი, შიგნით არსებული რაღაცა ძალიან ფაქიზი ვნება. Вначале преданному или преданной сложно это понять, какой у нее мотив, чистый или нечистый. დასაწყისში ერთგულისთვის ძალიან რთულია გაერკვეს, როგორი მოტივით მოქმედებს, სუფთა თუ შებრალული. Поэтому вначале обычно преданным советуется, ты просто делай вот правильные вещи, вот это вот так делай, вот это вот столько-то воспевай и так далее, и общайся с преданными. და შესაბამისად, ამიტომაც არის, რომ დამწყებ ერთგულებს თავიდან ეუბნებიან, რომ აი შენ უბრალოდ ეს სწორი რაღაცეებით უნდა დასაქმდე, აი ეს ამდაგვარად უნდა გააკეთო, ის იმდაგვარად, აუცილებლად ურთიერთობა უნდა გქონდეს სხვა ერთგულებთან. Самое главное, никого не критикуй. და ყველაზე მთავარი არავინ გააკრიტიკო. И благодаря этому преданный, он немного очищается, и он становится уже способен сам потихоньку разбираться, что у него сейчас. Кришна Бхакти, Кришна Према, Кришна Бава, Кришна Рати или просто Кама Деви. და რა თქმა უნდა, ამ მეთოდით ნელ-ნელა იწმინდება ერთგული და მიდის იმ დონეზე, როდესაც თავად აქვს უკვე უნარი განსაზღვროს, რა
მდგომარეობაში იმყოფება კრიშნა ბაქცი, კრიშნა პრება, კრიშნა ფრავა თუ უბრალოდ კამადევას გავლენის ქვეშაა. Камадеви. Да. Камадеви. И нужно быть открытым, всегда спрашивать преданных, у меня нормально все, как вы считаете, я все правильно делаю? ამიტომ ძალიან აუცილებელია პრინციპში, რომ სულ ყოველთვის გული ღია გქონდეს და ერთგულებს ეკითხებოდე, აბა ყველაფერი წესრიგში მაქვს თუ არა, თქვენი ხედვით, ყველა სწორედ ვაკეთებ ამას? Конкретно то, что Дарика спрашивала, даже если мы начинаем что-то пересказывать, то, что мы слышали, делиться с другими людьми, даже если мы это делаем не совсем чистых мотивов. და კონკრეტულად ახლა დარიკო რაზეც სვამდა კითხვას, თუ ჩვენ ვიწყებთ სხვებთან რაღაცის გაზიარებას, ხო, რაც მივიღეთ ამდაგვარი მეთოდით და თუ ამას თავიდან ძალიან სუფთა მოტივებითაც არ ვაკეთებთ. Но если мы делаем и говорим правильные вещи, которые мы получили от настоящих старших, то мотив наш тоже будет очищаться. Не беспокойтесь очень. მიუხედავად ამისა, თუ ჩვენ ნამდვილი უფროსებისგან მიღებულ რაღაცა სწორ რაღაცებზე ვისაუბრებთ, ამის შედეგად ჩვენი მოტივიც თანდათან გაიწმინდება, ამაში ეჭვი არ შეგეპაროთ. Помню, начало 90-х мы все распространяли книги, но единицы редкие делали это с чистым мотивом. მე მახსოვს 90-იანების დასაწყისში ყველა ვავრცელებდით წიგნებს, მაგრამ ერთეულები იყვნენ, ვინც ამას სუფთა გულით აკეთებდა. Амбариши Махарадж, Адхокшиджа Махарадж, Дайван Махарадж. Они поэтому и сейчас этим занимаются. აი ჩამოთვალა ის ერთგულები, ვინც ასე იქცეოდა და ზუსტად ამიტომ არის, რომ დღემდე აგრძელებენ ამის კეთებას. Но большинство преданных остальных, они тоже очистились. Может быть, они не остались проповедниками на всю жизнь, но они хорошие, преданные, искренние и глубокие. თუმცა დანარჩენი ერთგულებიც ამ პროცესის შედეგად ჩვენივრად გაიწმინდნენ, შეიძლება არ Поэтому, Дарика, если вас... Да, я докончу, пожалуйста. წიგნების გავრცელებით აღარ არიან დაკავებულები, მაგრამ მიუხედავად ამისა ძალიან ღრმა და სერიოზული ერთგულები გახდნენ. Поэтому, Дарика, если вас распирает от желания рассказать Кришне что-нибудь, вот, не нужно очень сильно там думать, так, а какой у меня мотив вообще, такой или такой? ამიტომ დარიკო, თუ ესე იგი მოსვენებას არ გაძლევს ის სურვილი, რომ კრიშნას შესახებ რაღაცა მოყვე, ნუ გაიწამებ თავს იმაზე ფიქრით, აბა როგორი მოტივით ვაკეთებ ამას, აბა რისთვის ვაკეთებ. Потому что через полчаса таких размышлений у вас всякое желание проповедовать, скорее всего, пропадет. იმიტომ რომ ამდაგვარი ფიქრების ნახევარი საათიანი ზეგავლენის შედეგად საერთოდ შეიძლება გაგიქრეთ ქადაგების სურვილი. Нет, мы понимаем, более-менее это правильная вещь, и у меня вот есть вдохновение не рассказывать, вот, поэтому я расскажу это, а потом я проанализирую, да, как там все получилось и все остальное. ამიტომ ესე იგი ესე მივუდგეთ, რომ ნუ მე ვიცი მეტნაკლებად რომ ეს სწორი საქციელია, ამიტომ ვისაუბრებ კრიშნას შესახებ და მხოლოდ მე დავიწყებ ამის ანალიზს, თუ როგორ გამომივიდა და რა ემოციები იყო ამაში ჩართული, ემოციები არ უხსენებია, ეს მე დავამატე უკაცრავად. Спасибо большое, Харе Кришна. დიდი მადლობა, Харе Кришна. Много времени, Спасибо вам большое. დიდი დრო წაგართვით უკვე. Шрила Прабхупада ки джай, джай Гаура Прабхупада. Джай.